اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو فی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، تجزیہ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک۔ آج ہماری یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہماری خصوصی دعوت پہ جناب ڈاکٹر اوتار سنگھ سیکھوں کینیڈا سے ایڈمنٹن سے یہ سیدھے تشریف لائے، اور ایک عرصے سے ہم ان سے گزارش بھی کر رہے تھے کہ ان کے علم سے، ان کی کیونکہ یہ مورخ بھی ہیں اور ان کے علم سے ہم ان کو استفادہ کریں، اور تاکہ سکھوں اور مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں جو ان کے پاس نالج ہے اس سے لوگ بھی مستفیض ہوں۔ ڈاکٹر صاحب پیشے کے لحاظ سے مائکرو بایولوجسٹ ہیں۔ یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا تشریف لے گئے اور پھر وہی کینیڈا کے ہو کے رہ گئے، اور وہیں گورنمنٹ کی ملازمت میں انہوں نے ساری عمر بتا دی، اور اس ملازمت کے بعد جب یہ ریٹائر ہوئے تو بڑی ایک اہم لیبارٹری کے یہ انچارج تھے۔ اور یہ میں عرض کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب جسمانی علاج معالجہ تو نہیں کرتے رہے، لیکن یہ ہے کہ تاریخ کے حوالے سے انہوں نے تاریخی اجسام کے بہت سے پوسٹ مارٹم بھی کیے، اور بہت سی ان کی تحریریں آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے، کیونکہ نیٹ کے اوپر ان کا خاصا ایک بہت بڑا وسیع حلقہ ہے، اور جس میں ہم سب لوگ ان سے مستفیض بھی ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ سکھ قوم کی تاریخ آج ہم ان کی زبانی سنیں گے، کیونکہ ان سے زیادہ بہتر آدمی اور کون ہو سکتا ہے کہ خود مورخ بھی ہیں، اور تاریخ اور سکھوں کی تاریخ اور مسلمانوں کے مابین جو مراسم ہیں ان کے بارے میں بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اس روشنی سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ سکھ اور مسلمان دونوں اقوام، کیونکہ دونوں مارشل اقوام ہیں اور دونوں کی بہت سی سملیرٹیز آپس میں موجود ہیں، اور اس حوالے سے سکھوں اور مسلمانوں کے جو کئی مراحل گزرے دوستی کے، کم سے کم 4 مراحل جن پہ آج ہم ذکر کریں گے، ان میں پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ بابا گرو نانک صاحب شیخوپورہ میں یہ پیدا ہوئے، اور ایک بہت بڑے مسلمان زمیندار تھے جن کے ہاں ان کے والد صاحب کام کرتے تھے، اور بابا گرو نانک صاحب بچپن سے طبیعت میں بہت ایک فقر کی طرف مائل تھے، اور بہت سادھو منش اور فقیر منش آدمی تھے، اور ان کا جو من تھا، ان کی جو طبیعت تھی وہ دنیاوی علوم کی طرف کم تھی اور دنیاوی دلچسپیوں کی طرف کم تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ رفاع عامہ کی طرف ان کے بڑا زور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے والدین نے ایک دفعہ ان کو کچھ پیسے دیے کہ جائیں آپ کچھ اپنا کاروبار شروع کریں تاکہ کچھ کاروبار کیا جا سکے اور آپ کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ تو بابا گرو نانک وہ چھوٹی سی رقم لے کے جب بازار میں پہنچے تو وہاں کچھ ایسے فقیر آدمی تھے بھوکے جو کہ کھانے کے لیے محتاج تھے۔ ان کو بابا گرو نانک وہ جو پیسے ان کے ماں باپ نے ان کو کاروبار کے لیے دیے تھے، تجارت کرنے کے لیے دیے تھے، وہ ان کو کھانا کھلایا۔ جب یہ واپس آئے تو ماں باپ نے جب ماجرا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بڑا کاروبار کر کے آیا ہوں، کہ میں اللہ کی مخلوق جو کہ بھوکی بیٹھی ہوئی تھی ان کو میں کھانا کھلا کے آیا ہوں، اس سے بڑا اور کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ جب اس بات پہ ذرا خفا ہوئے، اور جو جن کے پاس ان کے والد صاحب کام کرتے تھے بابا گرو نانک کے، وہ بہت بڑے ایک زمیندار بھی تھے لیکن ساتھ ساتھ بہت بڑے فقیر اور نیک منش آدمی تھے، وہ اس بچے کی طبیعت کا جو مائل ہونا تھا فقر کی طرف وہ سمجھ گئے، اور انہوں نے اسے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسے آج کے بعد آپ میرے حصے میں دے دیں تاکہ میں اس کی پرورش کروں گا۔ تو باقی بابا گرو نانک کی بود و باس جو تھی وہ انہوں نے کی، عبداللہ بھٹی صاحب نے۔ اور اس کے بعد کیونکہ وہ خود بھی بہت فقیروں میں بیٹھتے تھے، بابا گرو نانک کا بھی بہت ان میں بیٹھا تھا، بابا گرو نانک اس اپنی طبیعت کی وجہ سے بہت کچھ انہوں نے چیزیں سیکھے بھی وہاں پہ۔ اور بابا گرو نانک کا جو مسلمانوں کے ساتھ دوستی تھی اور فقیروں کی طرف جو ان کا لگاؤ تھا، اور فقیر آپ سمجھتے ہیں کہ فقیروں کا طریقہ کار بڑا ایک امن پسند، دوستی، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا، یہ لوگوں کے کام ہوتے تھے، اور غریبوں کو کھانا کھلانا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی بہت سی خانقاہیں آج جو ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ بڑے بڑے لنگر چل رہے ہیں۔ آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ ہر گرودوارے کے ساتھ بھی ایک لنگر ہے جو کہ بابا گرو نانک صاحب نے انہی سے مستعار کیا۔ اور یہ ایک وہ فیز تھا جس میں بہت سی ان کی مسلمانوں کے ساتھ دوستی ہوئی، اور دوستی میں ان کے 2 بہت بڑے شاگرد تھے، مردانہ اور بالا۔ اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، ان کی پوری تاریخ۔ وہ دونوں مسلمان تھے اور بابا گرو نانک کے ساتھ قدم قدم وہ ہر سارے سفر میں چلتے رہے، اور یہی بات ہے کہ سکھ حضرات جتنے بھی ہیں، وہ بابا گرو نانک کے ساتھ بالے اور مردانے کا ذکر بڑے محبت سے، بڑے تقدس کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، ان کی خدمات کو بہت اقدس سے یاد کرتے ہیں۔
اور یہی بات ہے کہ جب بابا گرو نانک کے اس پرچارک اور اس پیغام کو جب پھیلایا گیا تو اس پیغام کے اندر بہت سے مسلمان لوگ تھے ان کے قریب ہوئے، اور وہ لوگ بھی قریب ہوئے جو کہ بیسیکلی ہندو تھے، لیکن یہ ان کی طبیعت ہندو مذہب کی طرف مائل نہ تھی، بتوں کی طرف مائل نہ تھی. اور بابا گرو نانک نے کیونکہ ہندوؤں کا جو بت پرستی کا جو طریقہ تھا اس کو ترک کر دیا اور اعلانیہ ترک کر دیا. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی مسلمانوں کے ساتھ قرب ہونے کی کہ بابا گرو نانک نے بتوں کو ترک کر کے ایک توحید پسند ہونے کا ثبوت دیا اور توحید کی تعلیم دی. حقیقتاً دیکھا جائے تو سکھ مذہب کا سب سے بڑا بیس جو ہے وہ توحید کے اوپر ہے، اور مسلمان کا مذہب کا پوری بنیاد جو ہے توحید کے اوپر ہے. یہ ایک بیسک اصول تھا جو مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان آج تک اشتراک چلتا آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس زمانے میں مغل امپیریلزم تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ افراد کے بارے میں مختلف رائے رکھ سکتے ہیں. ایک گھر میں اگر کچھ نیک آدمی ہیں تو ان میں ایک آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ کو شکایت ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے اس مغل امپیریلزم کے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مغل امپیریلزم کے اندر ایک صاحب جو مغلوں کے پاس کچھ ایسے ہندو لوگ نانک تھے جو کہ بابا گرو نانک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پہ دیکھ کے بڑے خائف ہو گئے، اور انہیں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ ان کے مفادات کو زک پہنچ رہی ہے، کیونکہ وہ اس زمانے میں بابا گرو نانک کی تعلیم سے بہت سے زیادہ ہندو متاثر ہو رہے تھے، اور ہندو جو تھے اپنا مذہب ترک کر کے سکھ مذہب کی طرف مائل ہو رہے تھے. اور وہ جو ہندو جو کہ مغلوں کے پاس کام کرتے تھے انہوں نے مغلوں کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ یہ آپ کی حکومت کے خلاف خطرہ بن سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب مغلوں کے ساتھ سکھوں کا ٹکراؤ ہوا تو اس میں سکھ اکیلے نہیں تھے، اس میں بہت سے مسلمان لوگ بھی تھے. اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. ایک تو وہ تھا جس کو بعد میں جب اس کے بعد جو دوسرا فیز آیا وہ انگریز کا فیز تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سکھوں نے اپنے اس کام کی وجہ سے، اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے پنجاب کے ایک خاص علاقے پہ حکومت قائم کر لی. اور رنجیت سنگھ جو کہ پنجاب کے حکمران بنے، جب لاہور پہ تخت لاہور پہ ان کا جو قبضہ ہوا، اور اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے تاریخ تو اس تخت لاہور میں جب انہوں نے قبضہ کیا اور جب سے حکومت کی تو رنجیت سنگھ صاحب کے جو سب سے بڑے لوگ کام کرنے والے تھے، حتیٰ کہ وزیر اعظم کہہ لیں آپ، ان کے نگران، مالیات کے نگران کہہ لیں، سب مسلمان تھے، اور سب مسلمانوں پہ انہوں نے بھروسہ کیا، مسلمانوں کو رکھا انہوں نے. اور یہ وجہ ہے کہ سکھوں کا سب سے گولڈن اگر ٹائم اگر گنا جاتا ہے تو رنجیت سنگھ کا وہ زمانہ گنا جاتا ہے جس کے اندر مسلمانوں اور سکھوں دونوں کو برابری کا حق دیا گیا، اور برابری کے طور پہ وہ رہے بھی، اور آپس میں ان میں بڑی محبت بڑھی. جب انگریز اس خطے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ دونوں مارشل قومیں ہیں، مسلمان بھی اور سکھ بھی، تو انہیں اس بات کا خدشہ پیدا ہو گیا کہ ہماری اس حکومت کو ختم کرنے میں سب سے بڑا اگر کوئی خطرہ ہے تو یہی دو قومیں ہو سکتی ہیں، ان کا اشتراک ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اس دونوں قوموں کے اشتراک کو ختم کرنے کے لیے اپنی ایک روایتی مکاری کے ساتھ کام کیا، جس میں ہندوؤں نے ان کا بڑا ساتھ دیا. اور انہوں نے اورنگزیب کے ساتھ جو جنگ، مغلوں کے ساتھ جو جنگ تھی اس کو انہوں نے اپیزم جنگ سے کنورٹ کر کے مذہبی جنگ قرار دے دیا، اور ایسی تاریخ مسخ کر دی کہ تاکہ مسلمان اور سکھوں کے درمیان ایسی منافرت پیدا ہو جائے تاکہ یہ دونوں مارشل قومیں اس خطے میں اکٹھی نہ ہو سکیں. اگر یہ اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر یہ اس خطے میں ہمارے اقتدار کو سب سے زیادہ نقصان انہی سے پہنچنے کا خدشہ ہے. اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. اور تیسرا جو ایک دور آیا وہ تھا کہ جب افغانستان کے اندر روس نے جارحیت کی. روس نے جب جارحیت کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں سے بہت سے سکھ جو تھے افغانستان کے اندر سے وہ مائگریٹ کر کے پنجاب کی طرف پشاور کے اندر چلے آئے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں پاکستان کے الیکٹرل رول جو ووٹروں جو رجسٹریشن ہے، جو ووٹر ہیں اس وقت کم از کم پنجاب کے اندر 20,000 سے زیادہ سکھ موجود ہیں جو کہ بطور سکھ کے رجسٹرڈ ہیں ہمارے اس پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر. اور ان کی نہ صرف قومی اسمبلی میں بلکہ صوبائی اسمبلی میں ان کی باقاعدہ سیٹیں ہیں جس پہ وہ آج پگڑی کے ساتھ ہماری اسمبلی میں بیٹھتے بھی ہیں. سرکاری ملازمت میں ان کا ایک اس میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو جو لوگ دوست لاہور میں ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ وہاں پہ جب پہلا ایک سکھ ٹریفک وارڈن سارجنٹ بنا تو جب موٹر سائیکل پہ چلتا تو تمام مسلمانوں نے بڑے اشتیاق سے اور محبت سے اسے نہ صرف دیکھا بلکہ اسے گلے لگایا کہ جب وہ ایک آفیسر کی حیثیت سے لاہور کی سڑکوں پہ گشت کر رہا تھا. اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج کے اندر کمیشن میں سکھ لوگ گئے اور دوسرے تمام جو جتنے بھی ادارے تھے اس میں سکھوں کو انہوں نے مسلمانوں نے بڑا ویلکم کیا اور اس معاشرے میں وہ ضم ہونے شروع ہو گئے. اور وہ جو سکھ افغانستان سے مہاجر ہو کے آئے تھے انہیں آج یہ نہیں پتا کہ وہ کبھی افغانستان میں مہاجر ہو کے آئے تھے بلکہ آج وہ بہترین پاکستانی کی حیثیت سے اور اسی محبت اور قوت کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ ایک تیسرا فیز تھا مسلمانوں کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ 84 کے اندر آپ کو اگر یاد ہو تو امرتسر میں خالصتان کی تحریک بڑی زوروں پہ تھی اور دربار صاحب پہ حملہ کر دیا گیا اور دربار صاحب کی جو بے حرمتی کی گئی ہندوستان کی فوج کی طرف سے اور ہندو نے بڑی مکاری کے ساتھ
एक सिख जनरल को ही इस बात पे तैयार किया कि जो उस पर बमबारी करे, और इस सिलसिले में यानी उस ना सिर्फ बहुत से सिखों को शहीद कर दिया गया, बल्कि उस मामले में बहुत से सिख जो थे वहाँ से इस जालिम की वजह से पाकिस्तान शिफ्ट कर गए। ये एक चौथा फेज़ था जो कि पाकिस्तान के अंदर सिखों को पनाह दी गई, और पाकिस्तान ने, अपने मुसलमानों ने वो अखुवत दिखाई जो कि हकीकतन दरअसल एक इस्लाम की भी इब्तदाई तालीम थी, और दूसरा बाबा गुरु नानक जो एक बेसिक तालीम लेके आए थे, उस तालीम के हवाले से भी उन्होंने देखा कि आज बाबा गुरु नानक भी यही चाहते थे कि ये दोनों कौमें जो हैं बावजूद के अपने अपने मज़हब के अंदर रहते हुए एक दूसरे के साथ ऐसी अखुवत और हमदर्दी और भाईचारे के साथ रहें, ताकि ये इस खित्ते के अंदर एक बड़ी कुव्वत बन के उभरे। दोनों मज़ाहब में, सिखों में और मुसलमानों के अंदर बहुत सी और भी चीज़ों में इश्तराक है। मैं और ज़्यादा वक्त लेने की बजाय मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब तुम जियां आखने तुसीं साडे इत्थे अंदर तशरीफ़ ले आए, बड़ी मेहरबानी कि तुसीं एडी दूरों मेरी साडी खास तौर दावत तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, मैं जिस तरह अपने इस प्रोग्राम उर्दू में जी तारीफ मतलब जब थोड़ा तारफ किया है, मतलब है बहुत सारी मैं चाहांगा तुसी क्योंकि बड़े मुबारक हो इस्लाम दे, तो साड़ी जरा मदद फरमाओ इस मामले मतलब है। तुसी ये दसो पंजाबी ज़बान सिख मतलब तो होर भी बड़े चीज़ा इस्लाम के मतलब बड़े बड़े अल्फाज ने सिख, मिसाल तौर पर तुसी जो मैं देखा कि हमेशा सिख हज़रात जिहड़े बोलते हैं मतलब सत श्री अकाल, यानी सत श्री अकाल सच्चा ते वड्डा रब, असी मुसलमान अल्लाहू अकबर कहने। हाँ जी, और इस तरह तुसी मतलब एक बहुत बड़ा तुहाडा स्लोगन है वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू की फतेह। ये साडे कुरान की एक आयत का बिल्कुल तर्जुमा है कि हकीकतन कुरान भी कहता है कि फतह जी इस दुनिया च मोमन दी है। मोमन जो अल्लाह के नाल जिहड़ा एक ताल्लुक है, जिहड़ा तौहीद परस्त है, जिहड़ा अल्लाह का है, क्योंकि ये सारी दुनिया अल्लाह की बनाई है, अल्लाह क्रिएटर ने, और जिहड़ा अल्लाह का है ये सारी दुनिया उसदी है। ये बड़ियां चीज़ां इश्तराक है तुहाडे अंदर, इहदी कोई तशरीह करोगे? मैं सब तो पहला कि थोड़े जोड़े क्वेश्चनस है वो तो मैं जवाब देना, जिन्हें मेरे सुनने वाले प्रोग्राम मेरे भरा भैन है उन्होंने सलाम पेशक खिदमत है, तो मेरे सिख भैन भरा उन्होंने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, तो दूसरे है गुड डे। तो हुण जिहड़ा हैगा कि थानू मैं जो तुसीं पुछया है उस तो पहला बाबे नानक दे जिहड़े हैगे है दो चीज़ां सिख कौम नूं देन हैगी है। एक हैगा जी कि तुसीं नाम जपो, वंड छको, ते बाकी जिहड़ा हैगा किस इमदाद करो किसी दी जिस दी भी हो सके। उस तो बाद गुरु नानक दी बाणी दे विच जो कि अपने सिखां दी जिहड़ी हैगी है गुरु ग्रंथ साहब उस भी दर्ज है, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पाले को मनते। तो इस तरीके नाल जिहड़ी अपना वर्ल्ड हैगा उहदे विच असीं जिहड़े है चाहे इस्लाम नूं बिलोंग करते हैं, चाहे सिखिज़म नूं बिलोंग करते हैं, चाहे अपना ईसाईयत इस नूं बिलोंग करते हैं, असीं सारे जिहड़े खुदा दे बंदे हैगे हैं। अगर ये वंड पाई हैगी है तो असीं पाई है, लेकिन खुदा ने नहीं पाई क्योंकि खुदा एक हैगा जी। क्योंकि बाबा नानक ने यही चीज़ कही कि कुदरत के सब बंदे, उन्होंने बंदे सारे उस कया जो जो कयाम अपनी जिहड़ी है वर्ल्ड हैगा किसी भी सिख गुरु ने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं खुदा हैगा जी। जिस तरीके ना कि उस टाइम तो जिहड़ा हैगा भी ये जिहड़े अज जिहड़ी एक धिर हैगी है अपने आप को जिन्हां दे मेरा ख्याल है कि आबादी जिहड़ी हैगी है किते करोड़ों दे विच हैगी है, लेकिन उन्हां दे 33 लाख या 36 लाख तो ज़्यादा देवी देवताएं हैगे है जी। और सिखां दे विच गल हैगी कि ना तो कोई सिखां दे नां दे नाल देव लगदा और ना ही देवी लगदी है जी जी। तो ये जिहड़ी चीज़ हैगी है शुरुआत तो जिस तरह हुण तुसीं जिहड़ी हैगी फरमाया कि बई हाँ ये जिहड़ा हैगा लंगर हैगा गुरु नानक पातशाह के टाइम ते शुरू होया। उन्होंने जिहड़ा हैगा नाल उन्हां दे दो मुसलमान सीगे जिहड़े हैगे एक मरदाना जी तो दूसरे बाला जी। तो मरदाना जी की बाणी जिहड़ी हैगी है वो गुरु ग्रंथ साहब च भी दर्ज हैगी है जी। सो इस वास्ते उन्होंने बहुत उन्होंने सेवा की है, नाल रहे हैगे है। और मरदाना जी जिहड़े हैगे है वो गुरु साहब के नाल रलन तो पहले उन्होंने ये चीज़ कही गुरु साहब ने बई दो चीज़ां जरूरी है, एक तो थोड़ा सिर जिहड़ा हैगा वो ढकिया होना चाहिए और फिर तुहानूं हर रोज़ सवेरे इशनान करना है और इस बाद जिहड़ा हैगा कि तुसीं स्मोकिंग नहीं करोगे।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਬਾਬ ਵਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ 9 ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਹਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਾਰਤ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਬਗੈਰ ਤਹਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਦਲ ਲਾਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤਹਾਰਤ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਸਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਿਰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਸਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਿਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇੜੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਥਲ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਰਸਨਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਬ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ? ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਰਸਨਲ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਕਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਖੁਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਔਰ ਬਲਕਿ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸਲਾਮ ਈਸਾਈ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਮਜ਼ਹਬ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਸਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ ਮਤਲਬ ਤੌਹੀਦ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਤੋਲ ਤਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ? ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਆਦਮ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਈਵ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾਈ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯਹੂਦੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਇਹਨੇ ਬਰਥ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੀਚ ਊਚ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ख़त्म कर देना मतलब है
और इस्लाम भी ये कहता कि मतलब शाऊब कबाइल तारफ इन्ना करमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, कि तुहानू असी गुरोहां च तारफ वास्ते बनाया। जिस बंदा हर तुसीं अपने तुहाडे घर अगर 6 बच्चे होंदे ने तो 6 बच्चे वक्रे वक्रे नाम रख देंगे, मतलब है वो तारफ होने वास्ते, क्योंकि अगर तुसीं एक नाम रखोगे बुलाओगे तो 6 ही बोलणगे अगों, मतलब है, और एक दा नाम वक्रे रखे इस वास्ते। लेकिन रब ने इस्लाम ये कहता है कि लेकिन तुहाडे चों इज्जत वाला होगा जिहड़ा रब को रब दे नाल ज़्यादा संबंध है और रब को डरदा ज़्यादा, मतलब है। और बाबे गुरु नानक दी भी यही तालीम सी, लेकिन बाबे दी यही तालीम सी मसावात, मतलब बराबरी रखनी, और मतलब गरीब नूं चुकना, मतलब और जिहड़े तुसीं देखदे हो पंज तुहाडे 5 प्यारे ने, मतलब है वो भी बाबे ने गरीब मतलब गरीब जातां जो मतलब है लाए, और 5 प्यारे अस तुहाडे मज़हब दा एक बड़े बड़े पिलर ने, मतलब है। तो फिर सिखां जी ये जात पात किवें आ गई, मतलब है सिखां दे विच कोई जात पात है नहीं गी जी, और ना ही जिहड़ा हैगा इस टाइम ते है, ते लेकिन मतलब रवादासी जी मतलब है वा, मतलब है ये पहले सेक्ट बन गया सिखां दा, मतलब है इस नूं मैं आ रहा इस चीज़ उत्ते गुरुओं के टाइम तो जिहड़ा हैगा कि जिथे जिहड़ी हैगी बाबा नानक ने जिहड़ा हैगा सिखिज़म नूं स्टार्ट किया, उदों बाद तीसरे पातशाह ने उन्होंने लंगर के टाइम ते अकबर बादशाह जिहड़े आए लंगर दे विच ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਵਾਮ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਗੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਅਗਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। यही वजह है कि मुगलों ने लड़ाई हुई तो तुहाडे नाल मुसलमान शामिल सन। बिल्कुल बिल्कुल। और अज भी तुहाडे मशरकी पंजाब दे फरीदकोट नूं बड़े एहतराम दे नाल उहदा नाम फरीदकोट भी है, और उत्थे मुसलमान रह भी रहे हैं, मुसलमानों दा बड़ा एहतराम भी है, सिख दा भाईचारा। सही गल है। हाँ जी, सब लफ्ज़ खालसा, हाँ जी, मतलब सिख जिहड़ा मतलब खालसा लिखदा मतलब है। हाँ जी। और खालसा दा मैना यानी एक साडी मतलब उर्दू लिखे मोमन दा मतलब है, जिहड़ा बड़ा ही मुजाहिद आदमी दल मुजाहिद है। हाँ जी। अगर तुसीं अपने आप नूं मुजाहिद कहंदे हो, खालसा कहंदे हो, मतलब तुहाडा फिर जिहाद ते भी यकीन हैगा, तुहाडा जिहाद भी तो यकीन हैगा। जिहाद दी तारीफ ते यही है कि किते बुराई हुंदी होवे, देखो तुसीं उस बुराई नूं तुसीं पहले जुबान ना रोको, तकरीर ना रोको, मतलब है, और उसके बाद एक अगर ताकत है तो बुराई ताकत ना रोको, मतलब ये जिहाद की तारीफ हैगी है। तो फिर मतलब तुसीं जिहाद ते भी यकीन करदे हो, मतलब जो अपने आप नूं खालसा कहंदे, मतलब ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਬੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਾਵਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਵਰਨਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਵਰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗੋਇਆ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹੁਰੀਅਤ ਪਸੰਦੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। और जिवें अंग्रेजी में फ्रीडम कहा जाता है, मतलब बिल्कुल जी। हाँ जी। तो ये अगर तुसीं समझदे हो कि मतलब तुहाडे मज़हब दा एक हिस्सा हैगा, तो फिर तुहानूं मतलब फ्रीडम दा पूरा हक हैगा, तुहाडा हक हैगा, मतलब अपनी इस मजहबी ताली दे जिहाद फिर मजहबी मतलब मजहबी जंग होगी, मतलब है मजहबी तुहाडा हक हैगा आज़ादी हासिल करना वास्ते तुसीं जिहड़ी लड़ाई लड़ो, मतलब वो मतलब जिहाद हैगा। जिवें फ्रांस च इनकलाब आया जिस उन्होंने एक आज़ादी वास्ते 3 असूल रखे, आज़ादी, अखुवत, भाईचारा, मतलब है। तो ये अगर तुहानूं अगर तुसीं करदे हो मतलब है, तो फिर तुसीं किस तरह
ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਰਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਰਨਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਔਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਸਾਵਰਨਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਵਰਨਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਮਪਾਇਰ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਜਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ 'ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਹੁਰੀਅਤ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ 'ਚ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਇਆ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜਹਾਦ ਦਾ ਤਾਸਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜਹਾਦ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਮ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਰੀਖ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਮੁਤਾਸਰ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਹਨ ਇਸ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਗਏ, ਸਲਾਮਤੀ ਔਰ ਆਸ਼ਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਿਟੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਰੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 3500 ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਬ ਸਰਵੀਐਂਟ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਬ ਸਰਵੀਐਂਟ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁਗਲਸ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਯਾਨੀ 3500 ਈਅਰਸ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਸਰਵੀਐਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 15 ਅਗਸਤ 1949 ਨੂੰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਇਖਤਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਤਾਸਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਕਿਉਂ ਮਸਖ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਿਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਕਿਹਨੇ ਮਸਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ, ਪੀਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸੀਗੇ 400 ਮੁਰੀਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਗਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦ 672 ਸਲੇਵਰੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਬਾਬੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਬ ਸਰਵੀਐਂਟ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਬ ਸਰਵੀਐਂਟ ਰਹੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਬ ਸਰਵੀਐਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚਸਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਸਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਦਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਖਿੱਤਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਗੈਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਔਰ ਹੈ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਔਰ ਹੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਫੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਹੈ और सिखा तो मुसलमानों ने आपस में कंबाइंड मतलब है मुश्तरका ने। अगर कोई डाकू भी बने तो डाकू के साथ भी मतलब अगर मलंगी निकले नाल सिख मतलब दोस्त भी लेके हरनाम सिंह उसका दोस्त मतलब वो भी नाल रहा। और जो अंग्रेज़ ने इन्होंने दोनों मारने की कोशिश की हमला किया तो दोनों मलंगी और हरनाम सिंह दोनों इस कर लड़ते पे सी कि पहले बाहर कौन जाके गोली खाएगा, मैं तेरी गोली खाऊंगा उधर कहांगे। एक बड़ा मशहूर वाकया मतलब पंजाब दे और ये बड़े फोक गीत भी बने ने मतलब है। लेकिन ये बावजूद मतलब है तुसीं नहीं समझते कि मतलब है ये तुहाडे वरगे सिख दोस्त है ने अपने सिख कौम नूं लाजमी तौर पर टीच करन कि मतलब है कि भी एक बड़ी वड्डी कौम दो कौमों नूं मिलाण दा जिहड़ा फलसफा सी वो बाबे गुरु नानक होरां दा सी। बिल्कुल। और बाबे गुरु नानक दे फलसफे उस तालीम दे दरमियान अगर कोई मतलब ऐसी रुकावट आई है तो ये झूठी साजिश है, झूठी तारीख है जी मसक कर दी गई मतलब है। और ਜਿਹੜੇ उस जंग ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਲਮ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ मतलब ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌਮਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ मतलब ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਯਕਜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਖ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨੇਊ ਆਪਣਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੰਦੂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਬਨਵਾਸ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਨਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਿਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਾਸਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਸਰ ਮਿਲਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਬਕਤ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੀਵਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 52 ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਭ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦਾ ਰਹੇ ਸਭ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਗੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦਾ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ 52 ਇਹ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ 52 ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫੂਡ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਜੀ। ਉਸ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
और यही तुहानूं याद होगा पाकिस्तान की हिस्टरी च यही होया कि पाकिस्तान का भी रेजोल्यूशन पहले पास होया, उसके बाद उस रेजोल्यूशन के जिहड़े नुकात सन मतलब है वो पॉइंट्स उन्होंने बिना तो फिर पाकिस्तान बनाया गया। ये फरमाओ कि जो रेजोल्यूशन है वो जो पास तुसीं कीता सी वो किहदे कोल है ते उस रेजोल्यूशन च की तुसीं पास कीता, की मतलब ਉਹਦੇ नुकात को इंपॉर्टेंट दसोगे कोई? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ USA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਬਈ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਕਾਤ ਖਾਸ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ मतलब जिहाद करेगी अपने फ्रीडम वास्ते, मतलब आज़ाद कौम है, आज़ाद मंशा वास्ते, मतलब आज़ाद अपने रहन सहन वास्ते, अपने मजहब मुताबिक जिंदगी गुजारने वास्ते मतलब है। क्या तुसी इस अपने उस जो धर्म जो तुहानूं हुक्म दिंदा है ਉਹਦੇ तहत तुसी मतलब आज़ाद खालिस्तान ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਵਰਨ ਐਂਡ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਟਲਸ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੂਜਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾ ਰੱਖੋਗੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆ ਬਰਾਦਰ ਮੁਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ USA ਹੈਗੇ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਹਾਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਨ ਕਰੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ दोबारा तकलीफ दईए इस मामले से। इससे पहले कि मैं आपसे रुखसत हूँ नादरीन से, मेरे मुसलमान भाई बहनों से और मेरे सिख भाई बहन जो हैं एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सिख और मुसलमान दोनों भाई और बहन हैं और ये रहेंगे थे और होंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि जो कौमें उस बार जिसको इंडिया कहा जाता है वहाँ पे 20 जो है इस टाइम पे चल रही है मूवमेंट अपने सावन होने की, हम उन सब का साथ देते हैं
اور ان کی خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو بھی ساورنٹی کی بخشش کریں. خدا حافظ. ناظرین آپ نے یہ دیکھ لیا, ہم نے کوشش کی کہ اپنے اس 30 منٹ کے پروگرام کے اندر اپنے سکھ اور مسلمان کی جو تاریخ ہے کس طرح سے ڈسٹارٹ کیا گیا, کس طرح سے مسخ کیا گیا. آج ہمارے سامنے سکھوں کے ایک بہت بڑے مورخ جو تھے وہ اپنی زبان سے آپ کے سامنے آپ کو بتا رہے تھے, اور ہم نے آج یہ بھی آپ کو بتایا کہ سکھوں اور مسلمانوں کے اندر جو دوستی اور بھائی چارے کی وجہ جو ہے یہ ایک دوسرے کی مذہبی سملیرٹی بھی ہے, مذہبی یگانگت بھی ہے, جس کی وجہ سے مسلمان اور سکھ جو ہیں دونوں ایک دوسرے کے اندر اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں بڑی محبت اور یگانگت محسوس کرتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے یہ حقیقت بھی ہے کہ مسلمان کا دل سکھ کے لیے اور سکھ کا دل مسلمان کے لیے بہت جلدی پسیجتا ہے. ان کی دوستیاں, ان کے تعلقات, ان کی محبت اور رواداری, یہ دونوں جو ان کی عادتیں جو ہیں بالکل ایک جیسی ہیں. ان کا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, معاشرت, معیشت سب ایک چیز ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو, اس پیغام کو ذرا اور آگے پہنچایا جائے. میرے جو سکھ دوست اس بات کو سن رہے ہیں, ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ ہماری جب پروگرام دیکھیں تو وہ بھی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اس معاملے میں اگر کوئی اور چیز بتانا چاہتے ہیں تو تب بھی ہمارا یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. اجازت دیجیے, اس کے ساتھ انشاءاللہ اور بھی پروگرام لے کے آئیں گے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم دوستی اور رواداری کا پیغام دور تک پہنچائیں, اور اس کے لیے ہم نے پہلا جو سٹیپ ہے وہ سکھ اور مسلمان دوستوں کی حقیقی دوستی ہے, اس کے بارے میں شروع کیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.